ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तबे श्रीमद् भगवती गीतार आमर द्वितीय अध्याय सांख्य योग आम 61 द्वितीय अध्यायर 61 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज 62 रु नवा। तेबे 62 63 रे ସରିବ। ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କିଙ୍ଗ ଆସିତ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 62 63 ରେ ସମାପ୍ତ ହବ। ତେବେ ଇଏ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ये श्लोकटी महत्वपूर्ण एइथिपाई जे आर पूर्व श्लोक रे भगवान कृष्ण कौन कहले, तानि सर्वाणि संयम्य सॉरी या पूर्व 61 60 रे कहले, यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मम। कहवार उद्देश्य होची से श्लोक रे भगवान कहउचंती जेते बुद्धिमान हो, जेते ज्ञानी हुंतु, इंद्रिय एते बलवान जे बुद्धि को ज्ञान को दबेकी से बुद्धिमान को धोखा दे दो इंद्रिय। एवं यार ज्वलंत उदाहरण आम डिस्कसन करथिले सौरभी मुनि सौभरी मुनि एवं विश्वामित्र कथा कहीकि। तेबे कहबार उद्देश्य होची इंद्रिय माने सबु बेले दूषित, जहाँ फल आम सफर करुचे। आमे जो आमर मन भितरे अनेक कर्म वासना भरी होगी अच्छी, बहुत कर्म वासना जन्म जन्मर एक कर एवं से आमे भोग्य वस्तु पछरे पड़ुचे। ताकू कहती तृष्णा। जदि आमे से तृष्णा को पाईगले आमर गर्व होची। जदि गर्व हला आमे कौन करुचे ना अन्य लोक को देखौचे, देख मुझे पाइली। अन्य लोकंकर ईर्षा जेतबेले हबो देखिला परे आमर भय होउची। काहेकि ना काले से छीनी नेबे। एवं जदि प्रकृत रे छीनी नियंती ताले आमे शोकमग्न होउची। तो एहीपरि जदि से छीनी न नियंती ताले आमर गर्व होउची एवं आमर धारणा होउची जे जदि से छीनी नेबे से छीनी नेबे एवं से छीनी नवार धारणाटा आमर भय सृष्टि करुची। तो यही भली तृष्णा, गर्व, डर, शोक ये जो चारोटी ये आमको ये तकलीफ ये चारोटी तकलीफ किए दौची ये जो बलवान इंद्रिय। यार मूल कारण कौन? यार मूल कारण होची आमर
मन आउ इंद्रिय माने दूषित, कंटामिनेटेड सेंसेस एंड माइंड। तेणु सेमाने प्यूरिफाइड हवा दरकार। सेमाने ए मनरु ए जो इंद्रियर ए जो गुड़िक दूषित होइछि, इंद्रिय को जे दूषित करूछन्ति, मन को जे दूषित करूछन्ति, तांकु परिष्कार करिवार दरकार। केमिति हबो? भगवान तार उत्तर मध्य देले 61 नंबर श्लोक रे कहले तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः। कहिथिले कहले जे एई भली आमे आकु शुद्ध करिवा, हमर जो मन भितरे कर्म वासना इंद्रिय गुड़िक जो दूषित होइके अछन्ति, मन दूषित, आकु आमे परिष्कार करि परिवा, शुद्ध करि परिवा जदि भगवान परायण आमे हबा। भगवान सेतपय कहले युक्त आसित मत्परः, माने निजर इंद्रिय को मो संगे जोड़ी इंद्रिय को कंट्रोल करने को चेष्टा कर, मो परायण हे मत पर। तेणु जदि आमर इंद्रिय को आम कंट्रोल करने को चाहूचे ताले गोटे बाट हूँ भगवान। आमे जदि ता अर्थ हूँ जे आमर आमको ए इंद्रिय मानू हायर टेस्ट उच्च रुचि दबाकू पड़ो, ताहले जो लोअर टेस्ट जो गुड़िक नीच निकृष्टतर रुचि कौड़िक भोग्य इंद्रिय भोग से गुड़िक चलीज। तो हायर टेस्ट बा उच्च रुचि कौन? से हूँ कृष्ण रस। से भगवान भी पूर्व श्लोक कहते परम दृष्टि निवर्तन्ते, ये जेतोले परम माने भगवान, जेतोले भगवान माने अर्थात कृष्ण को जेतोले आमे पाइबा, कृष्ण रस जेतोले आमे पाइजवा, हमर नीच रस जोड़िक इंद्रिय भोग से चली जीव, जे कि हमर दुखर कारण एवं कर्म बंधनर कारण इंद्रिय भोग। तेणु भगवान कहउचंदी जे भक्ति करूची से ऑटोमेटिकली हायर टेस्ट पाइबो, भक्ति संगे संगे प्रत्येक स्टेप रे से पाइबो। जमुनाचार्य मध्य जने शुद्ध भक्त थिले, से तांकर निजर एक्सपीरियंस कहउचंदी जे तांकर मन को से कृष्ण पदारविंद रे युक्त करि देइचंती बोली कि से कहउचंदी मु युक्त करि देइची एवं सर्वदा तांकर नूतन दिव्य रस आस्वादन करूची प्रति मुहूर्त रे। एवं एकु मध्य चैतन्य महाप्रभु मध्य शिक्षाष्टम करे कहउचंती प्रति पदम पूर्णामृत स्वादम, माने से कहउचंती प्रति मुहूर्त रे से श्लोकटी माने जो प्रथम सेटा श्लोक चेतो दर्पण मार्जन से गोटे जगह से कहउचंती आनंदम बुद्धिवर्धन वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात श्री कृष्ण जेतबेले आमे कीर्तन भजन करूचे, अर्थात आमे जेतबेले तांकर नाम नउचे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कौन होउची प्रति मुहूर्त रे तांकर से दिव्य रस को आमे आस्वादन करूचे, अर्थात आमे से हायर टेस्ट पाउचे। तेणु जेतबेले आमे हायर टेस्ट पाउचे ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट हमर चली जाउची। जेमती आमे गोटे गछर ऊपर डाल को आमे धरी पकेले माने आउ तଳ डाल हमर ना आमे ताकू छाड़ी देले दरकार नाही सेमती। तेणु कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा दउचंदी जे मत परह माने मो परायण हुओ, मो आड़े उंड, भोग्य वस्तु आड़े उंड ना बोलिकी भगवान कहउचंदी। एवं यही होउची गोटे बाट, तमे अर्जुन निजर इंद्रिय एवं मन जोड़िक दूषित होइची, मन भितर जो अनर्थ भरी ही अच्छी से गुड़िक सफा हो। एवं सेतिपई कौन करिवो ना तुम इंद्रिय मन को मो सेवारे मो इच्छा अनुसार मो सेवारे लगेबो। एई भली स्थित प्रज्ञ तांकर इंद्रिय को मन को संयम करूचंती। किंतु एटी प्रश्न उठुची जो माने भगवत प्राण नुहंती, जो माने भगवान आड़ को चाहिबा परिवर्ते भोग्य वस्तु आड़े चाहूचंती, तांकर कौन हबो? अर्थात जो माने संसार को आसुचंती भगवान परायण होउनांती किंतु भोग वासनार शिकार होउचंती। कृष्ण ये दुईटी श्लोक वर्तमान आमे देखिबा 62 और 63 नंबर श्लोक दुईटी रे से ताको एक्सप्लेन करिवे कौन तांकर होउची। बहुत सुंदर भाव रे से ए ताको बुझेई देबे।
এই ଶ୍ଳୋକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଭଳିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟି ଘଟି ଚାଲିବ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଗ ଶ୍ଳୋକ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଶ୍ଳୋକଟି ହେଲା ଏଇଭଳି। ଧାୟତୁ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ଧାୟ ସଂଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଛି, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଧାୟତୁ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଂଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଂଗାତ୍ ସଂଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଧାୟତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ। ଧାୟତଃ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କଣ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହା ବିଷୟରେ? ବିଷୟାନ୍ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କଣ ହଉଛି? ସେଥିରୁ ସଂଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ, ସେଥିରୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମ ହଉଛି। ବୋଲେ କୁସଙ୍ଗର ଶିକାର ହଉଛି। ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ବଢୁଛି କଣ ହଉଛି? କାମନା ଜନ୍ମ ହଉଛି। କାମନା ବୋଲେ ଲାଷ୍ଟ, ତୃଷ୍ଣା। ଏବଂ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ, ଯେତେବେଳେ କାମନା ତୃପ୍ତ ହବନି, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହବନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ରୋଧ ହବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକକୁ ପରେ ଯିବା, ଆଗ ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଶ୍ଳୋକ। ଧାୟତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଂଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଂଗାତ୍ ସଂଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଚର୍ମ, ଜିଭ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଆଗ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଫଳରେ କଣ ହବ? ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାଇଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏବଂ ଏଇପରି ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା, କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଧାୟତେ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ, ମାନେ ଆମେ ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟରେ କଣ କରୁଛେ? ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ କୁସଙ୍ଗର ଶିକାର ହଉଛେ, ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି। ସଂଜା ମାନେ ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମ, ମାନେ ଆମର କାମନା, କାମ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ଯୋଉ କାମ ଯେତେବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହଉନି, ଆମର କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ରହିଛି, ଉପାଖ୍ୟାନ। ଷ୍ଟୋରି ତ ନୁହେଁ, ଏ ସତ କଥା। ଅଜାମିଲ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ କନ୍ୟା କୁବ୍ଜରେ। ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କନ୍ୟା କୁବ୍ଜ ଯୋଉଟା କି କନୌଜ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଠି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ଏବଂ ସେ ଚାରି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସେ ସୁଖରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାଇକି ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରିକି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଶୂଦ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି ଥିଙ୍କିଂ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର
आसक्ति आसीची आसक्ति बोले जे ये मते सुख दब ये मते आनंद दब ये जो आसक्ति आसीची फल कौन ना से से चिंता करिसेंती जे तांकू तांकर काम कामना जागृत होईची एवं से कहउचंती के मु याकू केमती पाइबे एवं ता पाखु जाइचंती मते एवं ताकू रिक्वेस्ट करचंती ता संगे संग करबा पई कि से कंडीशन करची जे मते विवाह हो स्त्री को छाड़िबो एवं से घर को ताकू नेकी आछंती स्त्री को घर बाहर कर देइचंती बाप घर को पठे देइचंती बापा जेतोळे ऑब्जेक्ट कले बापा को मते घर बाहर कर देले एवं सेई बेश्या गर्भरे से 10टी संतान जन्म करेले किंतु से गरीब थिले तांको पाखरे नथिला एते लोकंकु पालिबा पोषिबा पई तेणु तांकु पाप कर्म करबा पड़ितला तांकु डकायती चोरी एई भली बहुत पाप काम से करिथिले जेतबेले मृत्यु सज्जारे पडिचंती अन देखंतु तांकर केन पतन होउची एवं से पतन रे से कोन होउची ना जेतबेले मृत्यु सज्जारे पडिचंती जम जम पठेइचंती जमदूत तांकु भिड़ी के नवा पई जेतबेले जाउचंती जमदूत से विकल रे चित्कार करूचंती एवं डाकुचंती काहाकू ना जो पुओ को से अति भल पाउतले तार ना देइतले नारायण से सान पुओ एवं ताकू से डाकुचंती कारण सबले ताकू डाकंती जेतबेले जा सुविधा असुविधा हले तेणु जेतबेले जमराज नै जाउचंती से ताकू ही डाकुचंती नारायण नारायण सेतबेले आसिकी माने विष्णुदूत माने पहुंची गले एवं विष्णुदूत और जमदूत भितरे जुक्ति होईची जुक्ति रे एवं जमदूत को से कहिचंती जे हरिनाम रो महिमा तांकु सुनेइचंती से नारायण शब्द नेइचंती मृत्यु बेले तेणु तार महिमा सुनेइचंती एवं सुनेकी जम पाखु तांकु वापस पठे देइचंती तेणु पुनर्जन्म पाइले से तांकुरो किंतु से डिस्कशन सुनुथिले से कोमा स्टेज रे थिबा बेले से डिस्कशन सुनुथिले कार जमदूत और देव विष्णुदूतंकर विष्णुदूतन कथा सुनिकी से जानी पारले जीवन में से केते बड़ पाप करिसंती केते तळु को खसी जाइचंती तेणु से अनुताप करचंती घर छाड़ी देइचंती हरिद्वार जाइचंती गंगा कूल रे से विष्णु मंदिर रे से विष्णुंकर सेवा करिसंती तांकर पूजा अर्चना करचंती एवं हरिनाम जप करिसंती कठोर जप करबा फल रे 12 वर्ष पर से भगवान को धाम को फेरी गले भगवान को पाखु तो ये स्टोरी रो एठी कोन हला ना अजामिल धायत विषयान पुंस मान जेतबेले भोग्य वस्तु को आमे चिंतन करले एठी जेंति अजामिल कले एवं तांकर परिणाम कुआडे कुआडे गला ए श्लोक रे हमकु से दर्शेई दोजन केन तांकर पतन हला तबे जहा हो आमे देखिबा जे ए श्लोक रो ए जो ये गोटे फ्लो चार्ट यार स्टेप बाय स्टेप केमिति मनीषर पतन होउची फॉल डाउन होउची सेटा देखिया प्रथम कोन होउची से कहउचंती धायत माने कंटेम्पलेशन बाला मेडिटेशन बोले आमे कोनोसी जिनिस को कोनोसी भोग्य वस्तु को आमे बारंबार बारंबार चिंता करूचे ए होउची चिंतन एवं ए चिंतनटा अनअवॉइडेबल अनिवार्य माने मु भोग्य वस्तु कांटेक्ट रे मोर इंद्रिय आसीबो से आखी हो कान हो नाक हो मोर चर्म हो जीव हो भोग भोग्य वस्तु संग कंटेक्ट आसब चिंता करिबिनी ये संभव नुहे अनावडेबल चिंतन हब ही हब एवं जेतबेले काहेकि चिंतन हब ना ये मन भितरे मोर बहुत भोग वासना भरी रही जन्म जन्मर को पूर्व जन्मर से मते प्रॉम्प्ट करूची भोग्य वस्तु विषय जेहेतु मोर इंद्रिय बर्तमान कंटेक्ट आसीगला तो चिंता करबा पई ये होची कारण सेतिपाई इवन ब्रह्मा शिवजी मध्य ए जो भोग्य वस्तुर प्रभाव प्रभाव बाद जाई नाहंती सेमान मध्य शिकार होइचंती तेणु प्रथम हम देखिले जे आमे कोनोसी भोग्य वस्तु कंटेक्ट हमर इंद्रिय आसिला हमर मेडिटेशन बा कंटेम्पलेशन आसीबो जेतबेले ए मेडिटेशन कंटेम्पलेशन अर्थात चिंतन जेतबेले हबो एवं बढ़िबो कोन हबो ना आसक्ति जन्म हो आसक्ति कौन आसक्ति कौटू आसे मनरू मन ही आसक्ति आसीबो ए आसक्तिर अर्थ कौन जे ए जो भोग्य वस्तु मते प्रकृत आनंद दब प्रकृत सुख दब प्रकृत खुशी दब एई भली जो आसक्ति ये एवं ये आसक्ति जेतबेले बढ़िबो बारंबार बारंबार भाबिया फल रे ये जो आसक्ति बढ़ुचे एवं आसक्ति जेतबेले बढ़िबो कोन हबो कामना काम वासना जागृत हबो ये आसक्ति तापर कौन हम
ନା କୌଣସି ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ସେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦରକାର, ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ୟାକୁ ପାଇବି, ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମତେ ପାଇବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଇଏ ବି ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଠି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ହେଇପାରୁନି ସମ୍ଭବ, ଆଇଦର ଯୁବକ ହଉ ନହେଲେ ଯୁବତୀ ହଉ କେହି ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। এই କାମ ବାସନା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ, ଇଏ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ଚିନ୍ତନ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ଆସକ୍ତି, ମତେ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ଖୁସି ଦବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସକ୍ତି ବଢିଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋର କାମ ବାସନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର, ମାନେ ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ପାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର କାମନା ପୂରଣ ନହେଲା, ତୃଷ୍ଣା ମୋର ମେଣ୍ଟିଲାନି, କାମ ବାସନା ମତେ ମିଳିଲାନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଥର ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ କାମର ତିନୋଟି ଫଙ୍କସନ, ଥିଙ୍କିଂ, ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଲିଂ। ସେ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ଧାୟତ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପଟା ହଉଛି ଫିଲିଂ ବୋଲେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ହଁ ଇଏ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ଖୁସି ଦବ, ଫିଲିଂ, ଏବଂ କାମନା ୱିଲିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମନାଟି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହଉନି ବୋଲେ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଜିନିଷଟି ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ? ଯିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ତାରି ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ୍ରୋଧ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଷ୍ଟାକଲ। ଭୋଗ୍ୟ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ এইଭଳି ଯିଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି, ମାନେ ୟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ପାରିବା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଭାବୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ଖୁସି ଦବ ଏବଂ ଏକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି ଯେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି, ଘୋଡା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର अपना अपना ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଦେଖୁଛି ଯେ ଇଏ ସେକ୍ସ ମେସିନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି ଇଏ ଏଟିଏମ ମେସିନ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଡି ହବାର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଶୋଷଣ ଭାବନା। ତେଣୁ ସେ ଠିକିକି ରହିପାରିବେନି, କ୍ରୋଧ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସେ କାରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, ଏବଂ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହବ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାମନା କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଏନି। ମଣିଷର ଯୋଉ କାମନା ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କାମନା ଇଜ ନେଭର ସାଟିସ୍ଫାଇଡ। ଦିସ ଇଜ ଦ ଓପିନିଅନ ଅଫ ଅଲ ଶାସ୍ତ୍ରସ୍। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ହିଁ, କାମନା କେବେ ହେଲେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ବାହାରି ଯିବି, ନା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି ଯଯାତି ମହାରାଜ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଯଯାତି ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେ ବଡ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି, ମୁଁ ବଡ ସର୍ଟରେ 5 ଲାଇନରେ କହିବି ଯେ ଯଯାତି ଯେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଦେବଯାନୀଙ୍କର, ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ଦେବଯାନୀ ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର, ତେଣୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ଯେ ନିଜ ଔକାତରେ ରହିବ, ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍, କେବେ ହେଲେ ସଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯଯାତିଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ
संतान तांको तरफ दबा पाई एवं सी रजा रजांकर काम होउची सेया जे हाँ स्त्री रो इच्छा को पूर्ण करिवे कोन स्त्री लोकर तेणु से देइचंती एवं तांकर संतानटी हेची ए कथा जेतबळे देवजानी जानिले से कंप्लेन करछन काहू शुक्राचार्य कस्तूरी लेखिकिरी तापर मुई जाउछ ना जेमिति मु गली कि नहीं 7:30 आइले गोटे सेकेंड समस्ते म्यूट करंतु मझे मझे कार अनम्यूट हो जाउची तेणु सेठी कौन ହେଇଛି ना ଯଯାତି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେଇକି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଚାଲିଗଲା ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ଯଯାତି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ହେଲା ତ ଦେବଯାନୀ ଏଥର ସଫରର କିଏ ହେଲେ ଦେବଯାନୀ ହେଲେ एक कथा भूली गले भूली जाइए शुक्राचार्य जेतबळे जे ये मोर झियो सफर करिवो एथरे सेतपय देवजान जेतबळे रिक्वेस्ट करचंती पुणी शुक्राचार्य कहचंती अछि ठीक तार बाट अछि से पाइबे तांकर यौवन जदि कोनोसी लोक तार यौवन ताकू दियंती सेतपय जजाति तांकर पुओ माननकु रिक्वेस्ट कले केही राजी हेलानी केवल सान पुओ पुरु बोली कि जने सान पुओ से राजी हेले एवं यौवन देइथिले एवं यौवन देला परे 1000 वर्ष से देवजानी को उपभोग करचंती 1000 वर्ष कने एथुर अनुमान करंतु जे कामना केमिति इज नेवर सैटिस्फाइड केबे हेले कामना तृप्त हुएनी काहे कि ता जदि हेइतांता ताल जजाति केबे हेले मागी न थांते ता पुओ निज पुओर यौवन को मागी न थांते जोटा कि तार भोग करिवार समय से यौवन तार छिनी नेले सेकेंड छिनी तो नेले नेले एवं 1000 वर्ष पर्यंत से उपभोग करचंती तेणु कामना इज नेवर सैटिस्फाइड ये हला प्रथम श्लोक तेणु कामना जदि सैटिस्फाइड न होची कोन होची ना क्रोध सेथुर क्रोध जन्म होची क्रोधर कारण कामना बिना कामना रे क्रोध हेई परिबनी आमे वर्तमान जीवा द्वितीय श्लोक को से कौन कहूँ देखा तेसठ नंबर श्लोक ये दी टिके 16 62 और 63 ये कंटिन्यूअस ये गोटे फ्लो चार्ट भलिया या पर तेणु एठी एंड हला जे कामात् क्रोध अभिजायते जो काम वासना रु क्रोध जन्म हला नेक्स्ट क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति एठी कहउचंती क्रोधरु जन्म होची कौन मोह मोह बोले अज्ञानता एवं अज्ञानता रु कौन जन्म होची अज्ञानता फल रे स्मृति विभ्रम स्मरण शक्ति पड़े जाउची स्मृति भंसा जेतबळे स्मरण शक्ति चली गला बुद्धिनाश बुद्धि भी चली जाउची नष्ट हो जाउची बुद्धिनाशात् प्रणश्यति प्रणश्यति माने पतन फॉल डाउन हला डिस्ट्रॉय मनुष्य नष्ट हो गला बुद्धि जेतबळे चली जाउची तेणु एई भली ये गोटे फ्लो चार्ट माने प्रथमे आमे देखिले जे से देखिला परे भोग्य वस्तु को तांकर चिंतन आरंभ करले धायत एवं से जो चिंतन रु तांकर आसक्ति आसिला आसक्ति रु कामना कामना रु क्रोध कामना सैटिस्फाइड हलानी तेणु क्रोध रु तांकर सम्मोह माने मोह माने अज्ञानता अज्ञानता फल रे तांकर स्मृति विभ्रम
এই ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ମୁଁ ୟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ ସେୟାର ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ବୋଲେ ଏଠାରେ କଣ ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି? କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ। ସମ୍ମୋହଟା ଯୋଉ ମୋହ ଜିନିଷଟା ସେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋଲେ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ ପାୱାର, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା, ଠିକ ଭୁଲ ନିରୂପଣ କରିବା, ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଭୁଲ, এই ଯୋଉ ପାୱାରଟା, এই କ୍ଷମତାଟା ଚାଲିଯାଏ, ଚାଲିଗଲା କ୍ରୋଧରୁ, କ୍ରୋଧ ଫଳରେ। ସମ୍ମୋହ, ମୋହ, ମୋହ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିବା କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ। ଯଦି ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହଉଛି, ମୋର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ମାନେ ମେମୋରି ଲସ୍ ହଉଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ମୋର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳି କାମ କରିବି ଯୋଉ କାମଟାକୁ ମନା କରାହେଇଛି କଣ ହବ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ ପାୱାର, ମୋର ମୋହ ଆସିଗଲା, ମୋର ଆବିଲିଟି, ଯୋଉ ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିବାର ଆବିଲିଟିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ମୋର ସ୍ମୃତି, ମୋର ଯୋଉ ନଲେଜ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଲେଜକୁ ଯେ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ, ମେମୋରି ଚାଲିଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ। ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଯୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ହିଁ କରିବ, ଗଲତ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗଲତ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରାଣସ୍ୟତି, ବୋଲେ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାର ହେଇଗଲା, ରଙ୍ଗ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଘଟିଛି। କ୍ରୋଧ ବଳରେ କଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କ୍ରୋଧରୁ କେମିତି ପତନ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବାପା ପୁଅକୁ ମାରି ଦଉଛି, ପୁଅ ବାପାକୁ ମାରି ଦଉଛି, ଭାଇ ଭାଇକୁ ମାରି ଦଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୁନିଆରେ, ଏ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ଏମିତି ବି କେସ୍ ଅଛି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଛି, କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେଇକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ମାରି ଦଉଛି। କୋର୍ଟ କେସ୍ ହଉଛି, କୋର୍ଟ କେସରେ ଯିଏ ମାରି ଦେଇଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ହଉଛି। ବାପା କୋର୍ଟରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଜଜକୁ ଯେ ଅଲରେଡି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାରି ସାରିଲିଣି, ମନେ ଚାଲିଗଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତେଣୁ ୟାକୁ ସ୍ପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଜ ବାପାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କାର ମାନେ ଫାଶୀ ନ ଦେଇକି ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ତ ଏଇଭଳି କେସ୍ ଅଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆମର ଘନୀଭୂତ ହଉଛି, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ହାଇଟ କୁ ଯାଉଛି, ଆମର ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛେ? ହୁ ଆଇ ଏମ୍ କିଲିଂ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରୁଛି। ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍रणश्यति ମାନେ ଆମେ ନର୍କ ଭୋଗୁଛେ, ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ କାମ ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୈବୀ ହି ଏସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୟା। ସେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବେ, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନର୍ଜି, ଇଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ମାୟା, ଇଲ୍ୟୁଜନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସେ ତା ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତିଆରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କଲର ଦେଇଦବ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିଦବ, ସେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ।
ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ମ, ଆମ ଚର୍ମକୁ କାଟିଦେବା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, ବ୍ଲଡ, ମସଲ, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଶିର, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି, ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଲରିଂ କରିଛନ୍ତି। ମାୟା ରୂପକ ଯୋଉ କଲରରେ ତାକୁ ଆମର ଶରୀରକୁ କଲର କରାହେଇଛି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଇଏ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଇଏ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଟାଣୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ଯୋଉ ମାୟା ରୂପୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ, ଆମେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ we are bound by that illusory beauty, ଆମେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛେ ତାରି ସେଇ ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତିରେ। ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମରିଚିକା, କୋଉଠି ଡେଜର୍ଟରେ, କିଛି ନୁହଁ, ଏଟା ହଉଛି ସନର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି, ସେଠି ସେ ବାଲିଟା ପାଣି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ବୋଲିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉନେ। ସେମିତି ଆମେ ସେଇଭଳି ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଉଁଛେ, ହାପିନେସ୍ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି, ମାନେ କୋଉ କାରଣରୁ ଆମେ ଏଇ ମାୟାର ଶିକାର ହେଇଛେ, ଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାର ଶିକାର ହେଇଛେ, ଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି କୋଉ କାରଣରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ, ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଚାଲିଗଲା, କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁନି, ଏଇ ମୋହରୁ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ମୋର ସ୍ମୃତି ଚାଲିଗଲା, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲିଗଲି, ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଫଳରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ମୋ ଚାରିକଡ଼ରେ ଯେତେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା କି ମାୟା। ସେଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ହଉଛି ମୋର ବନ୍ଧନର କାରଣ। ମୋର ଯୋଉ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପରପିଚୁଏଟ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ ମତେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏ ଦୁନିଆକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ, ଏଇ କାରଣ। ଯେହେତୁ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ ପାୱାରଟା ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହେଲି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଫଳରେ ମୋର ଚାଲିଗଲା ମୋର ଯୋଉ ଠିକ ଭୁଲ ନିରୂପଣ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା, ସ୍ମୃତି ଚାଲିଗଲା। ସ୍ମୃତି ଚାଲିଗଲା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୋ ଆତ୍ମା, ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଗଲତ କାମ କଲି, ଯେତକ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କାମ, ଯେ କି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା, ଏଇ କାମ ମୁଁ କଲି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସଂଯମ କରିବା କଥା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ, ଫିଲିଂ, ୱିଲିଂ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, ସେ ଆଉ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ମୋର ସେନ୍ସ ଗୁଡିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୋର ପତନ। ତେଣୁ ଏଇଥର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାର ପତନ ହଉଛି ଏଇ କାରଣରୁ, ସେ କୋଉଠି କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋନଟା କଲେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପତନରୁ ରୋକି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ତାର ପତନ ହବନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ସେ କରିବା ଦରକାର, ତାର ମାନେ ତାର କ୍ରୋଧକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଏ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ମଣିଷ କରିପାରିବ। କେବଳ ଯୋଉ ଧାୟତ ବିଷୟାନ ପୁଂସ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଇନହେବିଟେବଲ,
आमे केबे हेले ताको अवॉइड करि परिबानी से थिंकिंग को से थिंकिंग टा होची इंपोर्टेंट जदि से थिंकिंग न थांता आउ बाकी फ्लो चार्ट रो जत्ते जिंस आसिला लास्ट पर्यंत किछि आसी न थांता से थिंकिंग रु सब जिंस आसीची माने चिंतन रु मु जेतबेले भोग्य वस्तु विषय बारंबार चिंता कली फ्लो चार्ट चलला सेठु आसक्ति आसिला आसक्ति रु कामना आसिला कामना रु क्रोध क्रोध रु मोह मोह रु स्मृति विभ्रम रु बुद्धिनाश लास्ट को डिस्ट्रक्शन प्रणश्यति तो मते कोठी चेक करिया पड़िबो मते रोकिया पड़िबो कोठी ना से थिंकिंग स्टेज रे जेमती मु गोटे उच्च जागा रु पडुची एवं मु जतले पडुची मु कोन मझी रे आउ निजु को रोकी परिबी ना मु पडिबे एवं मोर निश्चयता गोडा हाथ भांगिबो मो रोकिवार थिला मु कोठी रोकी थांती निजु को मु जोठ पडुची जो उच्च जागा रु मु पडुची सेठी मते बंद होवार थिला किंतु ये कौन संभव ए दुनिया रे ता अर्थ मु वर्तमान से जो चिंतन करूची जेतबेले मोर इंद्रिय कंटाक्ट रे आसी गला भोग्य वस्तु रो कंटाक्ट रे आसी गला तापर चिंतन करबा आरंभ होइছে से चिंतन टाको मु स्टॉप करबा त सहज नुहे किंतु श्लोक कहूची सेठी जदि हम स्टॉप कर देले आउ बाकी फ्लो चार्ट रे हमर जहा देखले लास्ट पर्यंत आउ वी आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ये हबो नाही किंतु ये तो सहज नुहे कहीं ना जो पर्यंत आमर इंद्रिय अच्छी एवं आमे जेतबेले दुनिया रे अच्छे भोग्य वस्तु जेतबेले बाहर अवेलेबल आम चारिकड़े इंद्रिय रो काम होला से भोग्य वस्तु आड़कू टाणी हेकी जीवो आमे ताकू केबेले जबरदस्त बाय फोर्स बाय नेगेशन आमे ताकू कंट्रोल रे रखी परिबानी ताकू स्टॉप करी परिबा नाही जेमती महात्मा गांधी 3टी मांकड़ रखिथिले ये संभव नुहे किसी देखिबिनी किसी शुणिबिनी किसी कहबिनी ये संभव नुहे मु केबे हेले ए जो जिंस उडी को स्टॉप करि परिबिनी मोर इंद्रिय अछि माने भोग्य वस्तु आड़े से टाणी हेकी जिबे इंद्रिय रो काम से तार कारण होउची मन भितरे जो रही कर्म वासना बहुत दिन से प्रम्प्ट करेबो सेही इंद्रिय कौन करिवो मन को टाणी काणिबो थ्रू दैट डिजायर से जो इच्छा भरी हेकी रही से इच्छा माध्यम रे मन को टाणी काणिकी कोठी की पहुंचेबो भोग्य वस्तु पाखे तापरे मनर काम आरंभ होबो थिंकिंग फीलिंग विलिंग ताल केंति करबा ए भगवान ए भगवत गीता रो ऑलरेडी ताकू कहि साचंती ताकू एक्सप्लेन करूचंती प्रभुपाद जे कोन हमकू करबा को अछि ता पूर्व हमकू जानिया पड़िबो हम कोन करबा उचित नुहे ए दुनिया रे बहुत लोक अछंती जो माने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करूचंती किंतु तांकर गलत धारणा रही स्पिरिचुअलिटी बाबद रे कोन से माने भाबुचंती जो सेंस ऑब्जेक्ट्स अच्छी हम चारिकड़ रे ताकू हमकू परित्याग करबा को हबो सब बेले एही से माने भाबिचंती एही तांको पई स्पिरिचुअलिटी जदि आमे कारण एही होची दुखर कारण एही हमकू भगवान गोठू दूरेई दउची त याकू परित्याग करबा को पड़िबो किंतु एई भोग्य वस्तु को एई भली परित्याग करबा एते सहज नुहे जदि आमे से इंद्रिय मानकू भगवान को सेवा रे न लगेइछे जदि इंद्रिय मानकू भगवान कर सेवा रे न लगेई कि आमे ताकू भोग्य वस्तु को परित्याग करूचे आमे ताकू कहबा शुष्क वैराग्य बा फल्गु वैराग्य ताकू कहंती कहीं ना इंद्रिय गुड़िक सब बेले सक्रिय तांकू निष्क्रिय आमे रखी पारिबानी एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप तेणु जदि आमे रंग डायरेक्शन रे ताकू लगेई देले ताले आमे नष्ट हो गेले तेणु कौन करिया पड़िबो इंद्रिय मानकू भगवान को पाखरे एंगेज करिया पड़िबो भगवान को सेवा रे भक्ति रे ता नले डाउनफॉल हम एमती मध्य नल कुबेर डाउनफॉल होता नल कुबेर मणिग्रीव दुई भाई कुबेर
ଜଳାଶୟରେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ହାତରେ ମଦ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ପଟେ। ଅଲଗା କଥା କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି ଗଛ ହେଇକି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନକୁ 192 ରାଉଣ୍ଡ ସେ ଜପ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ 22 ଘଣ୍ଟା ସମୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ନିଜେ ମାୟା ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି କରିବି ସଙ୍ଗ, ଲେକିନ ମୁଁ ଆଗ ଜପ ସାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜପ ସରେନି, କାରଣ ସେ ତ 22 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହଉଛି ସେ ଉଠିକି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ମାୟାଦେବୀ ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବିନି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଏରେ ଆମକୁ ଯେ ହଁ ୟାକୁ ଛାଡିଦବା, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦବା, ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିକି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିକି। କେମିତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ କହୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ପ୍ୟାଲେଟେବୁଲ ଡିସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଗୀ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ଯେ ନା ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, କାରଣ ଇଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋର ସଫରିଂ, ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବି। ନିରାକାରବାଦୀ କଣ କରୁଛି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି ତ ଭଗବାନ ନିରାକାର, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ନିରାକାରକୁ କଣ ଲଗେଇବି ମୁଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କଣ କରୁଛି? ଡିଫରେନ୍ସ ଇଏ ହଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଫଲ୍ଗୁ ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭକ୍ତ କଣ କରୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଲେଟେବୁଲ ଡିସ୍ ତାକୁ ଉଠଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିସ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଫର କରେ ଭଗବାନ କେତେ ଖୁସି ନହେବେ। ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଫର କରୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସେଇ ଉପଭୋଗ କଲା, ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ତରିକା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବା କାମ ବଦଳିଲାନି, ଯୋଉ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ସେ ବି ବଦଳିନି। ସେ କଣ ଟିକେ ଖାଲି ବଦଳିଗଲା ନା ସେ କେବଳ ଏଥିରେ ଆଡ ହେଲା କଣ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଫର କରିଛି, ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କାଟେ ପଡିଛି, ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବାନି, ଟଚ୍ କଲେ ଇଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନା, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ କାହାର ଇଏ ମୁଁ ଦେଇପାରେ, ଯଦି ମୁଁ ନ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି। ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କୌଣସି ରିଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମକୁ ତରିକା ଜଣାଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ଏମିତି କରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଭେନ ମୋ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବନି, ତାକୁ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଯଦି ସିପ୍ରେ ଯିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବି, ମତେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଗିଯିବ ୟୁଏସ୍ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବର୍ଷକୁ ତାମାନେ ମୁଁ 3ଟା 4ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଗଲେ ମୁଁ ତ 100ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି। ତେଣୁ
ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଚାଲିଗଲି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟରିଟି ମୋର ଥିବା ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ୟାକୁ ଭୋଗ ଇଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ନା। ତେଣୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ, ତାମାନେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରସିପ, ମାଲିକତ୍ୱ। ସେ ମାଲିକ। ମୁଁ ମାଲିକକୁ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଗ ଯଦି ତାକୁ ଭୋଗ କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ଚୋର। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଯାହା ଅଛି, ଆମ ଚାରିକଡ଼ରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇଛି, ମୋ ଚାରିକଡ଼ରେ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ କନସିଡରେସନ ମୋର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା। ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ କର୍ମ ଭୋଗ ବାସନା ଭରି ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଏବଂ ୟାକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ବାଟ ହଉଛି ଯେ ଚାଣ୍ଟିଂ, ଚେतो ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମକୁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ଇଏ ସଫା ହବ, ପରିଷ୍କାର ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ତାପରେ ମୁଡ୍ ଆସିବ, ସେ ମୁଡ୍ ଟା କଣ ଆସିବ ନା ମୁଁ କେମିତି ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାକୁ ଲଗେଇବି, ଏଇଭଳି ଚେତନା ଆମର ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପର ସ୍ତରକୁ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା। ଧାୟତେ ବିଷାନ ପୁଂସ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଛୋଟ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସେ ପଏଣ୍ଟରେ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ମେଡିଟେଟ କରୁଛେ ସେଇ ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରୁଟଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିଟେଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ କଣ କରୁଛି, କେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ତାହେଲେ ମୋର କନସିଡରେସନ ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ସେଇ ମେଡିଟେସନ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ mood of meditation has changed। ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଯୋଉ ମୁଡ ଟା କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ କୃଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ। ସେ ମୁଡ କଣ, ହାଉ ଟୁ ଅଫର ଇନ ସର୍ଭିସ ଅଫ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ କେମିତି ଲଗେଇବି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଫର କରିବି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଟେନସନ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଯୋଉ ମାୟା ରୂପୀ ଭୌତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରୁ ଆମର ଆଟେନସନ କଣ ହବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହବା ନା ଯିଏ ରିଅଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ସେ କିଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବା ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ସତ୍ୟାନାଶ ହଉଛି, ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ ହେଉଛେ, ପ୍ରାଣଶ୍ୟତି, ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି 2ଟି ଶ୍ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ 64 65 ଯଦି ହବ କି 64 ଯାହା ଗୋଟେ ହଉ ଯୋଡେ ହଉ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ନବା। ଆଜି ଏଠି ରହିବା, ବିରାମ କରିବା। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।